नमस्कार जय जगन्नाथ। आज दिन किसी देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी वीडियो को संपूर्ण देखंतु जहाँफल आप संपूर्ण भेटे पाइपर एवं वीडियो को लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल आप लेटेस्ट न्यूज भेटे सर्वप्रथम पाइपर। आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। परवर्ती न्यूज भेटे एनपीएसए उपभोक्ता बड़ खुशी खबर। पीएफआरडीए पक्षर अवसर परवर्ती एग्जिट नियम सरल कर अण सरकारी एनपीएसए सदस्य माने मोटू पांठिर 80% पर्यंत एकाथरके उठाई पारिबे। पूर्व एही सीमा 60% थिला एवं 8 लाख पर्यंत पांठि थिले संपूर्ण राशि उठाइबार सुजोग मिलिबो। कोनसी पेंशन बाध्यता रहिबो नाही। 8 ରୁ 12 लाख पांठि थिले 6 लाख टंका सीधा सड़क उठाई पारिबे। बाकी राशि पेंशन योजना रे विनियोग करियाको पड़िबो। नुआ नियम अनुसार एनपीएसए निवेश 85 वर्ष बयस पर्यंत जारी रखियाको सुजोग मिलिछि एवं 5 वर्षर लॉक इन विलोप होइछि। तेबे सरकारी कर्मचारी पाई एनपीएसए नियम रे कोनसी परिवर्तन होई नथिबा पीएफआरडीए स्पष्ट करिछि। ए रहिथिला सूचना। परवर्ती न्यूज भेटे गतकाली सारा राज्य में 452 परीक्षा केन्द्र में ओटीटी 2025 परीक्षा आरंभ हो सारी। पेपर 1 रे 87,720 और पेपर 2 रे 1,12,669 जन सह मोट 1,60,369 जन परीक्षार्थी अंशग्रहण कर आशायी और इन सर्विस शिक्षक शिक्षयित्री समेत 22,969 जन कार्यरत शिक्षक अच्छा। समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी और एआई कैमेरा माध्यम कड़ा नियंत्रण व्यवस्था कराई। बोर्ड कार्यालय कमांड कंट्रोल रूम परीक्षा नियंत्रण होता बेले प्रश्नपत्र आमद पुलिस सह पठाई। पेपर 1 सकाल 9टा ରୁ 11:30 और पेपर 2 दिन 1:30 ରୁ 4टा पर्यंत चलिबो। भिन्नक्षम परीक्षार्थी को 50 मिनिट अधिक समय मिलिबो। रही सूचना। परवर्ती बेटे नूतन वर्ष 2026 अवसर में रिलायंस जियो हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर समूह को आरंभ करिछि। एही ऑफर माध्यम दीर्घ वैधता असीमित 5G एवं प्रीमियम ओटीटी सेवा सुलभ मूल्य रे प्रदान कराइछि। 3,569 टंकार हीरो वार्षिक प्लान रे 365 दिन वैधता दैनिक 2.5 GB डाटा और 8 मासर गूगल जेमिनी प्रो अंतर्भुक्त रही एवं द्वितीय रही 500 टंकिया सुपर सेलिब्रेशन मासिक प्लान रे असीमित 5G सह 15 ରୁ अधिक लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म रो एक्सेस मिलुछि एवं तृतीय रही 103 टंकिया फ्लेक्सी पैक माध्यम रे ग्राहक माने 5 GB डाटा सह निज पसंदर मनोरंजन पैक बाछि पारिबे एवं जियो कहिछि आगामी दिन रे एआई इनेट टीवी और मनोरंजन को एकत्र करी डिजिटल सेवा को आहुरी सुदृढ़ कर। परवर्ती बेटे राज्य में गत किछि दिन धरी शीत लहरी जारी होता बेले अभ्यंतरीण ओडिशा रे कुहुडीर प्रभाव बढ़ी। सुंदरगढ़ कोरापुट और कंधमाल केतेक स्थान रे घनरू अति घन कुहुडी देखा जाइछि। कलाहांडी और झारसुगुड़ा आदि जिले में हल्का मध्यम धरण कुहुडी पड़ी। आसंता 2 दिन पई सुंदरगढ़ कोरापुट और कंधमाल घन कुहुडी नहीं येलो वार्निंग जारी कराइछि। आउ सेपड़े 19 ରୁ 23 तारीख पर्यंत राज्य में पाग सुखिला पूर्वानुमान करिछि। तेणु दारिंगबाड़ी रे राति तापमात्रा 7 डिग्री और कोरापुट रे राज्य सर्वनिम्न 6.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। रही सूचना। परवर्ती बेटे पुणी श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे बड़ प्रश्नवाची भाइराल हैला। श्रीमंदिर भीतर फोटो सोशल मीडिया रे आशीर्वाद 985 आईडी रो फोटो होइछि भाइराल। रत्न सिंहासन रे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ फोटो होइछि भाइराल। अति निकटरू फोटो नेथिबा देखियाको मिलिछि। कड़ा सुरक्षा सत्वे व्यक्ति जनक किभଳି श्रीमंदिर भीतर फोटो उठाइथिले से नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। संपृक्त व्यक्तिଙ୍କ विरुद्ध दृढ़ अनुष्ठान दाबी होइछि। सूचना। परवर्ती न्यूज बेटे सरकारी पांठि अपव्यवहार अभियोग केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई ब्लॉक रे कनिष्ठ जंत्री रत्नेश कुमार पांडे विजिलेंस गिरफ करिछि। 2023 ରୁ 24 आर्थिक वर्ष में स्ट्रीट लाइट प्रकल्प नाम जीपी उन्नयन पांठिर अपव्यवहार होइतिबा अभियोग रहिछि। प्रकल्प टंका को पिपिली स्थित एसबीआई शाखा
କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ 9.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ 2018 ଏବଂ IPC ର ଏକାଧିକ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନେଶ ପାଣ୍ଡେକୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,33,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,22,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,10,000 ଟଙ୍କା ରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀ ସହ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଦେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଡିସେମ୍ବର 16, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ କହିଛି ଆମେରିକାର ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରୁଥିବା ବିଦେଶକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିରିଆରେ 2 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ବୁର୍କିନା ଫାସୋ, ମାଲି, ନାଇଜର, ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ, ସିରିଆ, ଲାଓସ ଓ ସିଏରା ଲିଓନ ଉପରେ ଏହି କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ସୋମାଲିଆ, ୟେମେନ ସହ 12ଟି ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏହିପରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ ଆଜି ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ରହିଛି। ଏହି ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନ ଦରମା, ଭତ୍ତା, ବୋନସ ଓ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରି ସୁପାରିଶ ଦେବ। DAR କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ କମିଶନ ବୋନସ ଯୋଜନା, ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, NPS ଓ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା AIS କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ପରିସରରେ ରହିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ସରକାରକୁ ଦାଖଲ କରିବ। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 24ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 127ଟି ପଦବୀରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଯୋଗ୍ୟତା 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, MBA, MCA ଓ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାକିରିରେ ଦୈନିକ 612 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଅଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଭେଟେ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବା, ରଙ୍ଗ ରୋଡ ଓ ବେପରିଆ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଉପରେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଳାଇବା, ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଅତିକ୍ରମ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆହତ ଘଟଣାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନିୟମ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗାଡିର RC ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାହନ ଓ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ତୁରନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଅବହେଳା ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3 ସପ୍ତାହ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଣାବିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଆସୁଥିବା ଅନୁପାତରେ କିଣା ଯାଉନଥିବାରୁ ଧାନ ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 2369 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 800 ଟଙ୍କାରୁ କମେଇ 771 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା 3169 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବବତ 3100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାବିକା ଓ ଦର ହ୍ରାସ ପ୍ରତିବାଦରେ ପଦ୍ମପୁର ଓ ଅତାବିରାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।